Hare Krishna, 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 Hare Bol, Vadaro, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna. આનો થોડો ઓછો રાખશો તો ચાલશે. Hare Krishna, Hare Bol. થોડો વધારે. Hare Bol. Hare Krishna. વધારે ઓછો થઈ ગયો. Hare Krishna. તમે આનો વધારી રહ્યા છો અવાજ. આનો ઓછો કરી દો. Hare Bol. હા બરાબર છે. Hare Krishna, Hare Bol. થોડું ઓછું. Hare Bol. હા બસ ઓકે. બસ. Hare Krishna. આજના ગુરુવારને આપણે શુભ કહીએ છીએ. પહેલા સ્વાગત છે. પછી આપણે સંકેશભાઈ વિનંતી કરું છું. મોહન પ્રભુને વિનંતી કર્યો ગુજરાતના વિશ્વના રસેલ રાષ્ટ્રીય ગુરુને રોમેશભાઈ વિનંતી કર્યો તમારો આભાર માનું છું કે પૂજ્ય દાદા કિશોરના શ્રીમતી શ્રી હરિભગવાન સરોવર આવ્યા. તો દાદા કિશોર એક મહાન વૈષ્ણવ વિદ્વાન છે, યા તો મહાન વિદ્વાન વૈષ્ણવ છે. ખરેખર મહાન છે. તમે સાંભળશો તો તમને ખબર પડશે. તો એની ઉંમર ફક્ત 26 વર્ષ, પણ 26 વર્ષે પણ એમના જ્ઞાનમાં જે ઊંડાણ છે એ તમે કલ્પના નહીં કરી શકો. તો શાસ્ત્રમાં લખ્યું છે કે વૃદ્ધ શબ્દ બે રીતે ઉપયોગ કરી શકાય. એક તો વૃદ્ધ આયુથી હોય અને બીજું વૃદ્ધ જ્ઞાનથી હોય, જ્ઞાન અને વિજ્ઞાન. તો રાધાકૃષ્ણ પ્રભુ
આયુષ્યમાં તો મારાથી નાના છે પણ જ્ઞાનમાં ડેફિનેટલી વૃદ્ધ છે આપણા બધાથી વૃદ્ધ છે તો એમની ટ્રેનિંગ વૃંદાવનમાં થઈ હતી અને પહેલેથી એમનું શુદ્ધ સત્વગુણી પરિવારમાં એમનો ઉછેર થયો છે તો એમના જે દાદા એટલે એમના નાના નાના એમના નામ તો એ મારા obvious શિક્ષા ગુરુ પણ છે પહેલા જ્યારે હું મુક્તિમાં નવો આવ્યો ત્યારે નામ નથી કહું પહેલા નારાયણ ગુરુ શિક્ષાનું જ્ઞાન આપ્યું તો ત્યારે એમના વિશે નહીં કહેતા તો અને એમના પિતાજી પણ રાજ સેવક છે એ પણ બહુ સારા ઉચ્ચ કોટીના વૈષ્ણવ છે એ દુનિયા મંદિરના પ્રેસિડેન્ટ છે તો આટલા મહાન કુટુંબમાં એમનો જન્મ થયો છે સ્વાભાવિક રીતે તો દુનિયા વ્યક્તિ હશે અમારા માટે તો રાધાકૃષ્ણ પ્રભુ આપણે ગાડીનું સ્વાગત કરીએ તો હવે આપણે વિનંતી બોલાવતી વિનંતી કરું છું કે એમના શ્રી આપણે શ્રી હરિકથાના આપણું કામ કરવાનું जय कुंज विहारे जय माधव जय कुंज विहारे जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी माधव जय कुंज विहारी जय यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदा यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदा यामुना तीर वनचारी यामुना तीर वनचारी
यामुनतीरवनचारि यामुनतीरवनचारि जय राधा माधव जय कुञ्ज विहारी जय राधा जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदा यामुनतीरवनचारि यामुनतीरवनचारि जय राधा माधव जय कुञ्ज विहारी जय राधा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे हरि बोल हरे राम हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे हरे राम राम हरे जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य वर्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद His Divine Grace Abhaya Charanar Vind Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai Ho जय नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य वर्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद की जय हो ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय हो श्रीमद् भगवद गीता की जय हो युग धर्म श्री हरिनाम संकीर्तन की जय हो समवेत भक्त वृंद की जय हो निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल हरि हरि बोल हरि हरि बोल।
अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम् श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम श्री रूपानुग आचार्य वृंदना अति पावन पादांबुजोमा अनंतवार नमस्कार અને અભિનંદન સમર્પિત કર્યા પછી શ્રી કૃષ્ણ ભક્તિ રસ તત્વ ના વિવેચન રૂપી સત્રની ઓર સત્ર તરફ આપણે આગળ વધીએ છીએ, અગ્રસર થઈએ છીએ। ઉપનિષદોમાં વિશેષ દ્રષ્ટિથી જોવા જઈએ તો ઉપનિષદોમાં अन्यतम प्रमुख उपनिषद एवा के तैतरीय उपनिषद में अने तेनी ब्रह्मानंद वल्ली नामना प्रकरण में एवं वर्णन आपेल छे के 5 प्रकारना पुरुषों वर्णन करवामां आव्युं छे। सर्वप्रथम अन्नमय पुरुषनी विवेचना करवामां आवी।
અન્નમય પુરુષનો તાત્પર્ય છે એવા પ્રાકૃત જડ શરીરથી કે જેનું નિર્માણ અન્નથી પરિપુષ્ટ રસ દ્વારા થયેલ હોય, એટલે કે જે સ્થૂળ દેહ છે સકળ બદ્ધ જીવાત્માઓનો, તેને આપણે અન્નમય પુરુષની આખ્યાથી ઓળખીએ છીએ ઉપનિષદોની દૃષ્ટિમાં. અન્નમય પુરુષથી જે પ્રાણમય પુરુષ છે તેની મહત્તા શ્રુતિઓમાં અર્થાત વેદ ઉપનિષદોમાં, ખાસ કરીને તૈતરીય ઉપનિષદમાં સ્વીકારવામાં આવે. પ્રાણમય પુરુષનો તાત્પર્ય સૂક્ષ્મ પ્રાણ આદિ પંચ પ્રકારની અપાન વ્યાન ઉદાન સમાન મુખ્ય વાયુઓથી છે. અને આ જે પ્રાણમય પુરુષ છે તે આ વાયુઓથી નિર્મિત થયેલ છે. કારણ કે જે પ્રાણમય પુરુષ છે તેના જ આશ્રયથી, તેની જ પ્રેરણાથી સ્થૂળ શરીરની અન્નમય પુરુષની જે સકળ પંચ જ્ઞાનેન્દ્રિય અને પંચ કર્મેન્દ્રિયો છે તે પોતપોતાના કાર્યોમાં પ્રવૃત્ત રહે છે. નેત્ર, કર્ણ, આંખ, કાન જેવી જે પંચ જ્ઞાનેન્દ્રિયો છે અને હસ્તપાદ જેવી જે પંચ કર્મેન્દ્રિયો છે કે જે ઇન્દ્રિયોને લઈને સ્થૂળ શરીરનું અસ્તિત્વ રહે છે, આ ઇન્દ્રિયો અને તેના આશ્રય સ્વરૂપ સ્થૂળ શરીર એટલે કે પાંચ ભૌતિક આ જે દેહ છે પાર્થિવ શરીર એટલે કે પંચભૂતોથી નિર્મિત આ અન્નમય પુરુષ. તો આ અન્નમય પુરુષની જેટલી પણ ગતિવિધિઓ છે, અને બીજી બાજુ જોવા જઈએ તો જે મનોમય પુરુષ છે, મનોમય પુરુષ એટલે કે સંકલ્પ વિકલ્પ કરવા વાળું મન, સુખ દુઃખનો અનુભવ કરવા વાળું મન, વિવિધ પ્રકારની ઈચ્છાઓનું પ્રદર્શન કરવા વાળું, ઉત્પન્ન કરવા વાળું, વિભિન્ન પ્રકારના સંકલ્પ વિકલ્પોને પ્રકાશિત કરવા વાળું આપણું મન. તો આ મનોમય પુરુષ અને અન્નમય પુરુષ એટલે કે સૂક્ષ્મ શરીર અને સ્થૂળ શરીર બંનેની જે બંનેનો જે પ્રેરક છે, બંનેને જે સક્રિય બનાવનાર છે એ છે પ્રાણમય પુરુષ. એટલા માટે અન્નમય પુરુષથી મનોમય પુરુષનો ઉત્કર્ષ માનવામાં આવ્યો અને મનોમય પુરુષથી પછી વિજ્ઞાનમય પુરુષનો ઉત્કર્ષ માનવામાં આવ્યો. વિજ્ઞાનમય પુરુષ એટલે કે બુદ્ધિ, જે પ્રજ્ઞા છે. કારણ કે જેવી રીતે ભગવાન ગીતામાં પણ કહે છે કે ઇન્દ્રિયભ્યઃ પરમ યસ્તુ અને મનસસ્તુ પરા બુદ્ધિ યો બુદ્ધિ પરતસ્તુ સહ, કે ઇન્દ્રિયોથી એટલે કે સ્થૂળ શરીરથી મન ઉત્કૃષ્ટ છે. મન સૂક્ષ્મ ઇન્દ્રિય હોવાને કારણે પાર્થિવ દેહથી ઉત્કૃષ્ટ ગણાય છે. પછી મનથી પણ નિશ્ચયાત્મિકા હોવાને કારણે, જ્ઞાન સ્વરૂપા હોવાને કારણે જે બુદ્ધિ છે એ વધારે મહત્વપૂર્ણ ગણવામાં આવી છે. અને બુદ્ધિથી પણ પછી જે જીવાત્મા પોતે છે સ્વયં એ વધારે ઉત્કૃષ્ટ માનવામાં આવ્યો છે. તો અહીંયા સર્વપ્રથમ અન્નમય પુરુષથી ઉત્કર્ષ સિદ્ધ કર્યો મનોમય પુરુષનો. મનોમય પુરુષથી ઉત્કર્ષ સ્વીકારવામાં આવ્યો વિજ્ઞાનમય પુરુષ એટલે કે બુદ્ધિનો. વિજ્ઞાનમય પુરુષથી પણ ઉત્કર્ષ સ્વીકારવામાં આવ્યો, મહત્તા સ્વીકારવામાં આવી કોની? પ્રાણમય પુરુષની. જે પ્રાણમય પુરુષ છે તે પ્રાણમય પુરુષ વિજ્ઞાનમય પુરુષથી પણ શ્રેષ્ઠ છે, ચડિયાતો છે. કેવી રીતે? કારણ કે પ્રાણવાયુઓના આધારે જ મન, બુદ્ધિ અને પંચ જ્ઞાનેન્દ્રિય, પંચ કર્મેન્દ્રિય આદિ એટલે કે અન્નમય પુરુષ, વિજ્ઞાનમય પુરુષ અને મનોમય પુરુષ, આ ત્રણેય પ્રકારના જે પુરુષો છે એ પ્રાણના સંચાલનથી, પ્રાણોની પ્રેરણાથી જ પોતપોતાના કાર્યોમાં સક્રિય બનીને રહે છે.
એટલે પ્રાણમય પુરુષનો ઉત્કર્ષ આ ત્રણેયથી છે. અને પ્રાણમય પુરુષથી પણ વધારે ચડિયાતું આનંદમય પુરુષ એટલે કે જીવાત્મા પોતે છે. કારણ કે પ્રાણ પણ વગર જીવાત્માની ચેતન શક્તિથી નિષ્ક્રિય બની જતા હોય છે. પ્રાણોનું જે સંચાલન છે, પ્રાણોની જે ગતિવિધિ છે, પ્રાણોની જે સક્રિયતા છે એ જે આનંદમય પુરુષ જીવાત્મા છે તેની ચેતનતા ઉપર આશ્રિત છે, ટકેલ છે, આધારિત છે. અને આનંદમય પુરુષ જે જીવાત્મા છે, તો આનંદમય પુરુષ જીવાત્મા પરબ્રહ્મનો વિભિન્નાંશ સ્વરૂપ હોવાને કારણે પરબ્રહ્મ શ્રી ભગવાન સચ્ચિદાનંદ ગુણત્રયથી સદા સર્વદા પરિપૂર્ણ રહેવાને કારણે અને તે સચ્ચિદાનંદ ભગવાન શ્રી ગોવિંદ દેવનો વિભિન્નાંશ સ્વરૂપ આ જીવાત્મા હોવાને કારણે, અણુચિત હોવાને કારણે, તે પરબ્રહ્મ વિભૂચિત અને આ જીવાત્મા અણુચિત હોવાને કારણે પરબ્રહ્મમાં કે જે કે સમુદ્રની સમાન, સાગરની સમાન જે અગાધ છે, વિશાળ છે, અનંત છે, સત્યમ જ્ઞાનમ અનંતમ બ્રહ્મ, ઉપનિષદ જેના વિષયમાં આનંત્ય ધર્મને સ્થાપિત કરે છે, આનંત્ય ધર્મ ઉપનિષદો જેમના વિષયમાં સ્થાપિત કરે છે, પ્રદર્શિત કરે છે. તો આ આનંત્ય ધર્મથી યુક્ત અનંત ધર્મવાળો આ જે પરબ્રહ્મ છે તેનો અંશ હોવાને કારણે પરબ્રહ્મ સમુદ્ર સમાન છે. પરબ્રહ્મમાં જે ગુણો છે એ સમુદ્રમાં જળની અનંતતાના સદૃશ, જળના આનંત્યની જેમ પરબ્રહ્મમાં પણ જે સકળ ગુણો છે તે અનંત માત્રામાં વિરાજમાન છે. અને આ બાજુ જે જીવાત્મા છે તેનામાં આ સકળ ગુણો, નિત્યતા, ચેતનતા આદિ આ જે સકળ ગુણો છે તે અણુ માત્રામાં વિદ્યમાન છે. એટલા માટે તો શ્વેતાશ્વતર ઉપનિષદમાં પણ પ્રસિદ્ધ ઉક્તિ આપેલ છે. શું કહેલ છે કે નિત્યો નિત્યાનામ ચેતનશ્ચેતનાનામ એકો બહુનામ યો વિદધાતિ કામાન. કે સમસ્ત પ્રકારના નિત્ય અને ચેતનતા યુક્ત પદાર્થોમાં સર્વપણે એટલે કે સર્વાધિક રૂપમાં બધા કરતા વધારે ચેતન અને વધારે નિત્ય પદાર્થ જે છે એ સાક્ષાત પરબ્રહ્મ ભગવાન પોતે જ છે. અને તે પરબ્રહ્મ ભગવાનને કારણે જ અન્ય જેટલા પણ સકળ નિત્ય અને ચેતન પદાર્થો છે તેઓના મનોરથોની પૂર્તિ, તેઓની આકાંક્ષાનું પૂરણ થતું હોય છે. એકો બહુનામ યો વિદધાતિ કામાન. આ એક પરબ્રહ્મ જે ભગવાન છે એ અન્ય સકળ જીવો ની કામનાઓનું, વાંછાઓનું પરિપૂર્ણ કરતા હોય છે. એકો બહુનામ યો વિદધાતિ કામાન. અહીંયા દ્વૈત સ્પષ્ટ રીતે નિખાર પામે છે. જે દ્વૈત છે, જીવાત્મા અને પરમાત્મા વચ્ચેનો જે ભેદ છે, જે અંતર છે, જે પાર્થક્ય છે એ સ્પષ્ટ રીતે શ્વેતાશ્વતર શ્રુતિના આ મંત્રમાં બતાવેલ છે. એટલા માટે ઉપનિષદોના જે અંશોમાં, છાંદોગ્ય, બૃહદારણ્યક આદિ ઉપનિષદોના જે અંશોમાં કહેલ છે કે બ્રહ્મ અને પરમાત્મા એક જ છે, પરમાત્મા અને જીવાત્મા, અંશ બ્રહ્મ અને પૂર્ણ બ્રહ્મ એક જ છે, જ્યાં આવું બતાવેલ છે અહમ બ્રહ્માસ્મિ અથવા તત્વમસી અથવા સોહમસ્મિ અથવા અયમ આત્મા બ્રહ્મ અથવા પ્રજ્ઞાનમ બ્રહ્મ અથવા સર્વમ ખલવિદમ બ્રહ્મ અથવા નેહ નાનાસ્તિ કિંચન. આ જેટલા પણ ઉપનિષદોના શ્રુતિઓના જે પ્રાદેશિક વાક્યો છે કે જે માયાવાદના પરિપોષક અદ્વૈત વેદાંતિઓને બહુ ગમતા હોય છે, શાંકર મતાવલંબીઓને બહુ ગમતા હોય છે, ત્રિપુંડ્રધારી સ્માર્ત પંચોપાસકોને બહુ ગમતા હોય છે, બહુ રુચિકર હોય છે. વૈષ્ણવ વિરોધી, ભક્તિ માર્ગ વિરોધી, જ્ઞાન માર્ગના અનુયાયીઓને બહુ ગમતા હોય છે. તે આ સકળ વાક્યોનો આશય શું છે
તે સકળ વાક્યોનો આશય એ છે કે વિભૂચિત અને અણુચિત. વિભૂચિત એટલે કે પૂર્ણ બ્રહ્મ પરમાત્મા, અને અણુચિત એટલે કે અંશ બ્રહ્મ જીવાત્મા. તો વિભૂચિત અને અણુચિત વચ્ચેનું જે સામ્ય છે, વચ્ચેની જે એકતા છે, એ એકતા ગુણાત્મક દ્રષ્ટિથી કહેવામાં આવેલી છે. શ્વેતાશ્વતર ઉપનિષદે કહ્યું ને જેમ કે જીવાત્માઓ પણ નિત્ય અને ચેતન પદાર્થ છે, અને તેવી રીતે જે પરમાત્મા છે તે પણ નિત્ય અને ચેતન પદાર્થ છે. તો આ તો સામ્ય થયું કે નહીં? આ તો સામ્ય છે, એકતા છે બંને વચ્ચેની. તો આ એકતાને લક્ષિત કરીને, આ એકતાને સૂચવવા માટે, બતાવવા માટે, જણાવવા માટે અહમ બ્રહ્માસ્મિ, હું જ પોતે બ્રહ્મ છું, સોહમ, એ હું જ પોતે છું, સોહમસ્મિ તત્વમસી, ઓનો જે બ્રહ્મ છે તે તું જ પોતે છે. આ બધા જે વાક્યો છે ઉપનિષદોના, આ ગુણાત્મક સામ્યને બતાવવા માટે વાપરવામાં આવ્યા છે. પણ ગુણાત્મક સામ્ય, ગુણાત્મક એકતા વિભૂચિત અને અણુચિત વચ્ચે હોવા છતાં પણ બહુ જ અંતર છે પરમાત્મા અને જીવાત્માના સ્વરૂપમાં. એટલા માટે તો કહેવામાં આવ્યું કે એકો બહુનામ યો વિદધાતિ કામાન. આ એક પરબ્રહ્મ એવો છે કે જે અન્ય બહુ જીવાત્માઓ ની આકાંક્ષાઓનું પરિપૂર્ણ કરતો રહે છે. એકો બહુનામ યો વિદધાતિ કામાન. અને એટલા માટે તો ઉપનિષદોમાં અન્યત્ર પણ એ કહેવામાં આવેલું છે કે સો અશ્નુતે સર્વાન કામાન સહ બ્રહ્મણા વિપશ્ચિતા. સો અશ્નુતે સર્વાન કામાન સહ બ્રહ્મણા વિપશ્ચિતા. સહ બ્રહ્મણા એનો અર્થ શું છે? કે આ જે જીવાત્મા છે એ પોતાની બધી જ કામનાઓને પૂરી કરે છે, પણ બ્રહ્મના સાનિધ્યમાં. સહ બ્રહ્મણા વિપશ્ચિતા. પૂર્ણ બ્રહ્મ જે ભગવાન છે એની સન્નિધિમાં આ જે જીવ છે એ પોતાની બધી જ કામનાઓને, સો અશ્નુતે સર્વાન કામા, એ પોતાની સર્વ કામનાઓને, બધી જ કામનાઓને પૂરી કરી શકે છે. અને બ્રહ્મના સાનિધ્યમાં આ જે જીવ છે એ પોતાની બધી જ કામનાઓને કેમ પૂરી કરી શકે છે? કારણ કે તૈતરીય ઉપનિષદની બ્રહ્માનંદ વલ્લીમાં કહેવામાં આવ્યું કે રસો વૈસહ રસમ હેવાયમ લબ્ધ્વા નંદી ભવતિ કહ પ્રાણ્યાત યદેશ આકાશ આનંદો ન સ્યાત એષ હ્યેવાનંદયતિ તદ બ્રહ્મ. ઉપનિષદ કહે છે કે આ જે પૂર્ણ બ્રહ્મ પરમાત્મા ભગવાન છે તેઓ તો સાક્ષાત રસ પોતે જ છે. રસો વૈસહ, રસો વૈસહ રસમ હેવાયમ લબ્ધ્વા નંદી ભવતિ. અને આ રસ સ્વરૂપ શ્રી ભગવાન ની પ્રાપ્તિ કર્યા પછી જ જે જીવાત્મા છે તે આનંદી બની શકે છે. એટલા માટે ઉપનિષદ તો કહે છે, તૈતરીય ઉપનિષદ તો કહે છે કે અન્નમય પુરુષથી મનોમય પુરુષનો ઉત્કર્ષ, મનોમય પુરુષથી વિજ્ઞાનમય પુરુષનો ઉત્કર્ષ, વિજ્ઞાનમય પુરુષથી પ્રાણમય પુરુષનો ઉત્કર્ષ, પ્રાણમય પુરુષથી આનંદમય પુરુષ એટલે કે જીવાત્માનો ઉત્કર્ષ. પણ પછી આગળ તૈતરીય ઉપનિષદ કહે છે કે આ જીવાત્માથી પણ જે નિર્વિશેષ બ્રહ્મ છે તે વધારે ઉત્કૃષ્ટ છે. તો નિર્વિશેષ બ્રહ્મ જીવાત્માથી વધારે ઉત્કૃષ્ટ માનવામાં આવે. અને નિર્વિશેષ બ્રહ્મનો જે આનંદ છે, એમાં જે સુખ વ્યાપેલ છે તે અનંત બતાવવામાં આવ્યું. એટલે પછી સત્યમ જ્ઞાનમ અનંતમ બ્રહ્મ. નિર્વિશેષ બ્રહ્મનો જે આનંદ છે, નિર્ગુણ નિરીહ નિરાકાર બ્રહ્મમાં જે આનંદ પ્રગટેલ છે તે અનંત છે માત્રામાં.
જીવાત્મામાં જે અણુ સમાન આનંદ છે, કારણ કે જીવાત્માનું સ્વરૂપ જ જ્યારે અણુ સમાન છે, તો જીવાત્માના સ્વરૂપમાં નૈસર્ગિક રીતે પ્રાપ્ત જે આનંદ છે, નૈસર્ગિક રીતે પ્રાપ્ત આનંદનો તાત્પર્ય શું છે? નૈસર્ગિક રીતે પ્રાપ્ત આનંદનો તાત્પર્ય છે કે જીવાત્મા પરમાર્થના પથ ઉપર આગળ વધેલો ના પણ હોય, જ્ઞાન, યોગ, ભક્તિ જેવા જે નિવૃત્તિ માર્ગો છે તેનો પથિક ના પણ બન્યો હોય, તો પણ સંસારની બદ્ધ દશામાં પણ તેના સ્વરૂપમાં નૈસર્ગિક રીતે એક અપ્રાકૃત આનંદનો કણ વિરાજમાન રહે છે, બ્રહ્મનો અંશ હોવાને કારણે. જેવી રીતે સમુદ્રના જળમાં જે ક્ષારત્વ છે, જે ખારાપણું છે, તે અનંત, અગાધ, અથાહ, અપરિમેય, અસીમિત, અમર્યાદિત માત્રામાં જોવા મળે છે. અને બીજી બાજુ સમુદ્રના જળમાંથી એક બિંદુને નોખું પાડવામાં આવે અને તે બિંદુમાં પછી વૈજ્ઞાનિક અનુસંધાન કર્યા પછી ક્ષારત્વ શોધી કાઢવામાં આવે કે ના, જેવું ક્ષારત્વ સમુદ્રમાં છે તેવું ક્ષારત્વ જે છે આ બિંદુમાં પણ છે, પણ પછી તે બિંદુનું જે ક્ષારત્વ છે તેની માત્રા નિશ્ચિતપણે, નિશ્ચિત રૂપે સમુદ્રના અનંત ક્ષારત્વની તુલનામાં સીમિત થઈ જતી હોય છે. ક્ષારત્વ તો બિંદુમાં પણ છે, પણ કેટલું ક્ષારત્વ છે? એક ટપકી જેટલું, હે ને? એક ટપકી જેટલું, અંગૂઠાના પોરવા જેટલું ક્ષારત્વ છે બિંદુમાં. એમાંથી તમે મીઠું ના બનાવી શકો. તમારે મીઠું કાઢવું હોય તો તમારે સમુદ્રનું જે અનંત ક્ષારત્વ છે એ જ વાપરવું પડે. તેવી રીતે જે જીવાત્મા છે એનું એક દ્રષ્ટિથી પરબ્રહ્મ સાથે સામ્ય પણ છે, એકતા પણ છે ગુણાત્મક દ્રષ્ટિથી, અને પરિમાણાત્મક દ્રષ્ટિને જો વાપરવામાં આવે, પરિમાણ એટલે માત્રા, માત્રાત્મક દૃષ્ટિને જો વાપરવામાં આવે તો ભેદ જ ભેદ સિદ્ધ થાય છે. જીવાત્માનું સ્વરૂપ અણુ હોવાને કારણે જીવાત્મા અનંત આનંદને નૈસર્ગિક રીતે નથી સંભાળી શકતો. એ વસ્તુ જુદી છે કે ભક્તિ માર્ગમાં આવ્યા પછી ભગવાનની સ્વરૂપ શક્તિ, અંતરંગા શક્તિની વૃત્તિ સ્વરૂપા હલાદિની થી પરિપુષ્ટ થયેલી જે પ્રેમા ભક્તિ છે, હલાદિની જ જેનું ઘટક અને ઉપાદાન છે, તેવી જે પ્રેમા ભક્તિ મહારાણી છે, તે પ્રેમા ભક્તિ મહારાણીને પોતાના હૃદય રૂપી રંગમંચ ઉપર વિરાજમાન કર્યા પછી જીવાત્મા પગે પગે, ડગલે ડગલે અનંત આનંદનો અનુભવ કરે છે અને એ આનંદ પ્રતિક્ષણ વર્તમાન રહેવાને કારણે કદાપી મર્યાદિત, સીમિત, અંતયુક્ત થતો નથી. એટલા માટે શ્રીમદ મહાપ્રભુ દ્વારા કહેવામાં આવ્યું ચૈતન્ય શિક્ષાષ્ટકમમાં કે આનંદાંબુધિવર્ધનમ પ્રતિપદમ પૂર્ણામૃતાસ્વાદનમ સર્વાત્મસ્તપનમ પરમ વિજયતે શ્રી કૃષ્ણ સંકીર્તનમ. આ જે શ્રી કૃષ્ણ સંકીર્તન છે એ સાક્ષાત નામી પ્રભુ શ્રી શ્યામ સુંદરથી અભિન્ન હોવાને કારણે અને તેનો અભેદ અતઃ શ્રી કૃષ્ણ નામાદિ ન ભવેદ ગ્રાહ્યમિન્દ્રિયૈઃ સેવોન્મુખે જિહ્વાદૌ સ્વયમેવ સ્ફુરત્યતઃ. આ ભક્તિ રસામૃત સિંધુના કારિકા વાક્યથી અને પદ્મ પુરાણમાં ભગવાન વ્યાસના વચનથી, જ્યાં ભગવાન વ્યાસ કહે છે કે નામ ચિંતામણિ કૃષ્ણ ચૈતન્ય રસ વિગ્રહ પૂર્ણ શુદ્ધો નિત્ય મુક્તો અભિન્નત્વાન નામ નામિનો. આ બધા વચનોથી નામ અને નામી પ્રભુ વચ્ચેનો જે અભેદ છે, જે તાત્વિક અભેદ છે, જે સર્વદ્રષ્ટિનો અભેદ છે, જે આત્યંતિક અભેદ છે, તે સિદ્ધ થાય છે. તો નામ અને નામી પ્રભુ એક જ છે. રૂપ ગોસ્વામી પાદ પણ કૃષ્ણ નામાષ્ટકમમાં કહે છે કે વાચ્યમ વાચક મિત્યુદેતિ ભવતો નામ સ્વરૂપ દ્વયમ હંત પૂર્વસ્માત પરમેવ કરુણમ તત્રાપી જાનીમહે. રૂપ ગોસ્વામી પાદ કહે છે કે આ જે ભગવાન નામ છે એ વાચક છે અને ભગવાન તેના વાચ્ય છે, પણ વાચક વાચ્ય હોવા છતાં પણ તેઓ એક જ છે. પ્રાકૃત જગતમાં જળ શબ્દ અને જળ પદાર્થ એમાં વાસ્તવિક ભેદ વિદ્યમાન છે. જળ પદાર્થ જળ શબ્દનો વાચ્ય ભલે હોય, જળ શબ્દ જળ પદાર્થનો વાચક ભલે હોય, પણ બંનેમાં તાત્વિક અભેદ છે.
નહીં તો કોઈ પીપાસાગ્રસ્ત, ક્ષુધાગ્રસ્ત, ભૂખ અને તરસથી આકુળ વ્યાકુળ થયેલો જે માનવ છે એ કેમ જડ 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 આદિ શબ્દનું વારંવાર ઉચ્ચારણ કરવાથી એની જે ક્ષુધા અને પીપાસા છે, એની જે ભૂખ અને તરસ છે, તે કેમ ઉપશમિત નથી થતી? કારણ કે જળ શબ્દ અને વાસ્તવિક જળ પદાર્થ તેમાં ભેદ વિદ્યમાન છે. આ પ્રાકૃત જગતની વિષમતા છે અને આ પ્રાકૃત જગતની, આ જડ જગતની, આ માયિક સંસારની જે વિષમતા છે એ અપ્રાકૃત જગતમાં કદાપી દેખાતી નથી. અપ્રાકૃત જગતમાં જે સંજ્ઞા છે તે જે સંજ્ઞાનો ધારક છે તેની સાથે તાદાત્મ્યને પ્રાપ્ત છે, એક જ છે, કોઈ ભેદ નથી. પણ તેમ છતાં પણ વાચક અને વાચ્ય નો જે બાહ્ય ભેદ જોવા મળે છે ભગવાન નામ અને નામી પ્રભુ શ્રી ભગવાન વચ્ચે. ભગવાન નામ કે જે વાચક છે અને નામી પ્રભુ શ્રી ભગવાન જે કે એના વાચ્ય છે, આ બંને વચ્ચે બાહ્ય દૃષ્ટિથી જે એક ભેદ જોવા મળે છે. ભલે ભગવાન નામ પોતે ભગવાન જ હોય, પણ તેમ છતાં પણ આ સંજ્ઞા છે અને ઓલા સંજ્ઞા દ્વારા સૂચવામાં આવેલ છે. ડેઝિગ્નેશન એન્ડ ડેઝિગ્નેટેડ, નેમ એન્ડ નેમ્ડ, નામ અને નામી. તો આ જે બાહ્ય ભેદ છે, તો આ તો એક પ્રકારનો ભેદ આવી જ ગયો. તાત્વિક ભેદ ન હોવા છતાં જળ શબ્દ અને જળ પદાર્થ વચ્ચેનો જે તાત્વિક ભેદ આ ભૌતિક સંસારમાં છે, એવો ભેદ ભગવાન નામ અને ભગવાનમાં ન હોવા છતાં પણ વાચ્ય અને વાચકનો ભેદ તો આવી ગયો. એનું આપણે કેવી રીતે ખંડન કરીશું આ ભેદનું? તો આચાર્યો દ્વારા એક યુક્તિ બતાવેલ છે. યુક્તિ એ છે કે જ્યાં વાસ્તવિક ભેદ ના હોય પણ તેમ છતાં પણ ભેદ દેખાતો હોય, જ્યાં વાસ્તવિક ભેદ ના હોય, જ્યાં વાસ્તવિક અંતર પૃથકતા ના હોય, પણ તેમ છતાં પણ જે ભેદ છે, જે ડિફરન્સ છે એ જોવા મળતો હોય, તો એને ભેદ ના કહીને એને વૈશેષિક અને ન્યાય દર્શનના દૃષ્ટિકોણમાં વિશેષ પદાર્થ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. એ ભેદ નથી, એ વિશેષ પદાર્થ છે, એ ભેદ નથી. તો જેવી રીતે જે તરંગો છે, તરંગો નદીના જળમાં ઉત્પન્ન થતી હોય છે, જળાશયના જળમાં ઉત્પન્ન થતી હોય છે, પણ જેવી રીતે તરંગોનો વાસ્તવિક વિભેદ જળાશયથી માનવામાં નથી આવતું. કારણ કે તરંગોનું જે સ્વરૂપ છે એ જળાશયનું જ છે. જળાશયમાંથી પ્રગટ થઈને પુનઃ જળાશયમાં જ વિલીન થઈ જતી હોય છે. તો એટલા માટે જેવી રીતે તરંગો સમુદ્ર સ્વરૂપ અથવા જળાશય સ્વરૂપ અથવા તો નદી સ્વરૂપ હોવાને કારણે આ તરંગો જળાશય, નદી અથવા સમુદ્રથી ભિન્ન નથી માનવામાં આવતી, એવી જ રીતે જે નામ છે એ ભલે વાચક છે અને નામી પ્રભુ ભલે એના વાચ્ય છે, પણ અહીંયા તરંગ અને જળાશય વચ્ચેનો સંબંધ સ્વીકારવામાં આવે છે. અહીંયા વિશેષ નામનો જે સંબંધ છે એ સ્વીકારવામાં આવે છે. પણ જેવી રીતે જળાશયની જે તરંગો છે એ જળાશયના એક જ દેશમાં જોવા મળે છે, એક જ પ્રદેશમાં જોવા મળે છે. જળાશયની તરંગો એ આખું જળાશય નથી. તેવી રીતે ભગવાન નામ શું ભગવાનનું જે સકળ વ્યક્તિત્વ છે એ છે કે પછી ભગવાનના સકળ વ્યક્તિત્વનો કેવલ અંશ માત્ર છે? જેવી રીતે જે તરંગો છે, જેને આપણે લહેર પણ કહીએ છીએ, જે તરંગો છે એ જળાશયના એક જ અંશમાં જોવા મળે છે. તમે કોઈ એક તરંગને ઉપાડીને કહો કે આ સમગ્ર જળાશય છે, તો એ અયુક્તિપૂર્ણ વાત છે, એ મૂર્ખતા છે. તો જેવી રીતે તરંગો સીમિત છે અને જળાશય અસીમિત છે,
તો તેવી રીતે શું ભગવાનનું જે નામ છે તે સીમિત છે અને ભગવાનનું જે સમગ્ર વ્યક્તિત્વ છે તે જ અસીમિત છે? ના, કારણ કે ભગવાનનું જે સકળ વ્યક્તિત્વ છે એ જ ભગવાન પોતાના નામના રૂપમાં પ્રગટ કરે છે. અને એટલા માટે શ્રીમદ મહાપ્રભુ કહે છે કે નામનામકારી બહુધા નિજ સર્વ શક્તિ તત્રાર્પિતા નિયમિત સ્મરણેન કાલઃ એતાદૃશી તવ કૃપા ભગવન મમાપી દુર્દૈવ મીદૃશમિહા જનિનાનુરાગઃ. શ્રી ચૈતન્ય દેવ શું કહે છે? ચૈતન્ય દેવ કહે છે કે ભગવાને પોતાની જે સમગ્ર શક્તિઓ છે, પોતાનું જે સકળ વ્યક્તિત્વ છે એ ભગવાન શ્રી હરિએ પોતાના નામોમાં વ્યાપ્ત કરી દીધું છે. તો ભગવાન જ્યારે પોતાના સકળ વ્યક્તિત્વને, સકળ સામર્થ્યને, સકળ શક્તિઓને પોતાના નામમાં આવિષ્ટ કરી દે છે, સંચારિત કરી દે છે, તો પછી ભગવાનનું નામ તરંગ સદૃશ હોવા છતાં પણ વાસ્તવમાં સમુદ્ર સમાન અનંત છે. આ જ વસ્તુ ભૌતિક સંસારમાં જોવા નથી મળતી ને. ભૌતિક સંસારમાં તરંગ સીમિત હોય છે, ફક્ત તરંગનો જે આધાર જળાશય છે તે અસીમિત હોય છે, પણ તરંગ પોતે સીમિત હોય છે ભૌતિક સંસારમાં. પરંતુ અપ્રાકૃત જગતમાં કેવું ચાલે છે કે ભગવાન નામ તરંગ સમાન છે. કારણ કે વાસ્તવમાં જેવી રીતે તરંગમાં અને તેના આધાર જળાશયમાં કોઈ ભેદ નથી હોતો, જે ભેદ દેખાય છે તે વિશેષતા છે ન્યાય અને વૈશેષિક દર્શનના આધારે. વાસ્તવિક ભેદ નથી. કોઈ પણ બે પદાર્થો વચ્ચે જો વાસ્તવિક ભેદ ના હોય તો પણ ભેદ દેખાતો હોય તો એ ભેદને ભેદ ના માનીને વિશેષતા માનવી જોઈએ. આ સિદ્ધાંત છે ન્યાય વૈશેષિક દર્શનનો, જેને સનાતન વૈદિક ધર્મના અનુયાયીઓ કોઈ દિવસ ટાળી ના શકે. એટલા માટે વૈષ્ણવ ધર્મની માન્યતામાં ભગવાન નામ તરંગ સદૃશ છે અને નામી પ્રભુ જળાશય સદૃશ છે. પણ જેવી રીતે તરંગો સીમિત છે અને જળાશય અસીમિત છે, તેવી રીતે ભગવાન નામ સીમિત નથી, એ પણ નામી પ્રભુની જેમ જ અસીમિત છે. નહીં તો શ્રી ચૈતન્ય મહાપ્રભુએ એવું ના કહ્યું હોત કે નામનામકારી બહુધા નિજ સર્વ શક્તિ તત્રાર્પિતા. શ્રી ભગવાને પોતાની સકળ જે શક્તિઓ છે, પોતાનું સકળ જે સામર્થ્ય છે, પોતાનું જે અખિલ સ્વરૂપ છે, સમગ્ર વ્યક્તિત્વ છે, તે નામમાં વ્યાપ્ત કરી દીધું છે, પ્રસરાવી દીધું છે, સંચારી દીધું છે. આવું ના કહે. એટલે તરંગ અને જળાશયનો દૃષ્ટાંત ફક્ત વાસ્તવિક ભેદને ખંડિત કરવા માટે અને વિશેષ સિદ્ધાંતને સ્થાપિત કરવામાં આપવામાં આવે છે. બાકી જો જોવા જઈએ તો ભગવાન નામ નામી પ્રભુની જેમ જ અનંત છે, અનંત સામર્થ્યવાન છે. કારણ કે બંને વચ્ચે પૂર્ણતયા એકત્વ છે. હવે અહીંયા જીવાત્માના સ્વરૂપને શ્રી ભગવાન પરમાત્માથી ભિન્ન બતાવવા માટે આપણે સમુદ્રની તરંગ અને સમુદ્રનું દૃષ્ટાંત આપ્યું, દાખલો આપ્યો, ઉદાહરણ આપ્યું. તો એમાં પણ તો વિશેષ સિદ્ધાંત લાગુ પડે છે. તો અહીંયા અદ્વૈત વેદાંતિઓ આક્ષેપ કરશે કે ના, જીવાત્મા પણ ભગવાનથી વાસ્તવમાં ભિન્ન નથી, કેવળ વિશેષતા છે પરમાત્માની. પરમાત્માની વિશેષતા જ જીવાત્માના રૂપમાં પ્રગટ થાય છે. વાસ્તવમાં બંને પદાર્થો વચ્ચે કોઈ ભેદ નથી. અને વૈષ્ણવ ધર્મ તો જીવાત્મા પરમાત્મા વચ્ચે આત્યંતિક ભેદને માને છે, દ્વૈતને માને છે. તો આનું સમાધાન કેવી રીતે? એનું સમાધાન એ છે કે દૃષ્ટાંત અને દાર્ષ્ટાંતિકનું જે સામ્ય છે એ સર્વાંશમાં નથી. જેવી રીતે ભગવાન નામ અને નામી વચ્ચેનો સંબંધ બતાવવા માટે પણ જળાશય અને એની તરંગોનું ઉદાહરણ આપવામાં આવ્યું હમણાં. પણ એક અંશને સિદ્ધ કરવા માટે ફક્ત નામ અને નામી વચ્ચેનું એક પ્રકારની જે અંશ છે, એક પ્રકારની જે તુલના છે, એ સિદ્ધ કરવા માટે.
પછી એના આધાર ઉપર જો કોઈ એમ કે જેવી રીતે તરંગો સીમિત છે ને જળાશય અસીમિત છે, એવી રીતે નામ પણ સીમિત શક્તિ વાળું છે ને નામી પ્રભુ અસીમિત શક્તિ વાળા છે, તો રામાયણમાં આપેલું જે દૃષ્ટાંત છે કે શ્રી હનુમાન પોતે જ્યારે ભગવાન રામના નામથી અંકિત કરીને શિલાખંડોનો નિક્ષેપ કરતા હતા સેતુ બનાવવા માટે સમુદ્રમાં, ત્યારે તેઓ તરી જતા હતા. અને જ્યારે ભગવાન રાઘવેન્દ્ર પોતે એ પ્રયાસ કરવા ગયા, પોતાનું તો એ અસફળ થયા. પોતાના હાથે શિલાખંડ નાખવા ગયા તો એ અસફળ થયા. તો કહેવાનું તાત્પર્ય શું છે અહીંયા? કે નામ અને નામી બંને એક છે, પૂર્ણ સામર્થ્યવાન છે. જેટલું સામર્થ્ય નામીમાં છે એટલું જ સામર્થ્ય નામમાં છે. પણ તેમ છતાં પણ નામી પ્રભુ અસફળ કેમ થયા? એમના દ્વારા નાખેલ જે શિલાખંડ છે એ કેમ તર્યો નહીં? અહીંયા એક બીજું રહસ્ય છે. અહીંયા પછી કોઈ એમ કે ના, નામી પ્રભુ નું જે સામર્થ્ય છે એ થોડું ઓછું છે નામ કરતા, તો એ વસ્તુ પણ નહીં માનવામાં આવે, કારણ કે બંને એક જ છે અને એક જ પ્રકારનું સામર્થ્ય બંનેમાં છે. પણ અહીંયા એક બીજું રહસ્ય છે કે કપીશ્વર શ્રી હનુમાનજી દ્વારા જે શિલાખંડ નાખવામાં આવ્યો રામ નામ લખીને, એ ભક્ત પ્રવરના હસ્તકમળોથી સંસ્પૃષ્ટ થઈને નાખવામાં આવ્યો. શ્રી હનુમાન ભગવાન રાઘવેન્દ્રના સર્વ પ્રમુખ ભક્ત છે. તો ભક્ત પ્રવર કપીશ્વર શ્રી હનુમાનજીના હસ્તકમળેથી સ્પર્શ પ્રાપ્ત એ શિલાખંડ છે. જ્યારે ઓલો જે શિલાખંડ ભગવાન રામે પોતાના હસ્તેથી નાખ્યો એમાં એમના ભક્તનો સ્પર્શ પ્રાપ્ત નથી. અહીંયા એક બીજું રહસ્ય છે. અહીંયા ભક્તની જે મહાનતા ભગવાનની અપેક્ષામાં છે. ભક્ત જે ભગવાન કરતા વધારે ચડિયાતો છે, વધારે જે મહત્વપૂર્ણ છે એ બતાવવામાં આવ્યું છે, ના કે નામ અને નામી પ્રભુ વચ્ચેનો ભેદ, કે નામી પ્રભુ નામ કરતા ઓછા શક્તિ વાળા છે, નામ જે છે નામી પ્રભુ કરતા વધારે શક્તિ વાળું છે. આ અહીંયા બતાવવામાં નથી આવ્યું. અહીંયા જે સંકેત બતાવવામાં આવ્યો છે એ છે કે ભક્તના વશમાં ભગવાન છે, ભગવાનના વશમાં ભક્ત નહીં. એટલા માટે ભગવાન જ્યારે ચેલેન્જિંગ મૂડમાં પડકારની ભાવના રાખીને હનુમાનજીના સંબંધમાં પડકારની ભાવના રાખીને જ્યારે શિલાખંડનો નિક્ષેપ કરવા ગયા પોતાનું નામ લખ્યા વગર, તો એ નામ તર્યું. અને હનુમાનજી દ્વારા એ શિલાખંડ નામથી અંકિત કરીને નાખવામાં આવ્યું, તો એ તરી ગયું. અહીંયા ભક્ત અને ભગવાન વચ્ચેનું જે આપેક્ષિક ઉત્કર્ષ છે, તારતમ્ય, એ બતાવવામાં આવ્યું છે. કારણ કે ભગવાન ભક્તને વશ છે, ભક્ત પરાધીન છે. એટલા માટે ભક્તની મહત્તા ભગવાન કરતા વધારે છે. નહીં તો આરાધનાનામ સર્વેશામ વિષ્ણોર આરાધનમ પરમ તસ્માત પરતરમ દેવી તદિયાનામ સમર્ચનમ, કે ભગવાનની આરાધના કરતા પણ વધારે મહત્વપૂર્ણ આરાધના તેઓના ભક્તોની છે. આ પ્રકારનું વચન પદ્મ પુરાણમાં મહેશ્વર શંભુ દ્વારા ઉચ્ચારિત ના થયું હોત. તો જેમ હોય, જે પણ હોય, પણ અહીંયા નામ અને નામી વચ્ચે કોઈ વિભેદ નથી. તો જો નામ અને નામી વચ્ચે કોઈ વિભેદ નથી, નામ પણ નામી પ્રભુ જેટલું જ સામર્થ્યવાન છે, તો પછી સમુદ્ર અને એની તરંગનો જે દૃષ્ટાંત છે નામ અને નામીના સંબંધને બતાવવા માટે, એ ફક્ત વાસ્તવિક ભેદનો પરિહાર કરીને વિશેષ સિદ્ધાંતને બતાવવા માટે છે. પણ જો આ દૃષ્ટાંતનો દુરુપયોગ કરવામાં આવે કે ના, જેવી રીતે તરંગો સીમિત છે એવી રીતે ભગવાન નામ પણ સીમિત છે, કેવળ નામી પ્રભુ અસીમિત શક્તિ વાળા છે, તો રામાયણમાં આપેલું આ જે દૃષ્ટાંત છે એ ખંડિત થઈ જશે. પણ રામાયણમાં બનેલી ઘટના ખંડિત ના થઈ શકે. એટલા માટે નામ અને નામી પ્રભુ વચ્ચે સામર્થ્યનો કોઈ ભેદ નથી. સામર્થ્ય એક જેવું જ છે. સામર્થ્ય એક જેવું હોવાને કારણે સમુદ્ર અને એની તરંગનો જે દૃષ્ટાંત છે એક જ અંશમાં અહીંયા લાગુ પડે છે. નામ અને નામીના સંબંધને બતાવવા માટે સર્વાંશમાં જો એને લાગુ કરવા જઈશું તો
તો એ ફિટ નહીં બેસે. કેમ ફિટ નહીં બેસે? કારણ કે ભૌતિક જગતની કોઈ પણ ઉપમા, ભૌતિક જગતનો કોઈ પણ દાખલો, ભૌતિક જગતનું કોઈ પણ દૃષ્ટાંત અપ્રાકૃત જગતની વાત કરતી વખતે, અચિંત્ય અપ્રાકૃત જગતની વાત કરતી વખતે સર્વાંશમાં મેળ નહીં ખાઈ શકે. કેમ? કારણ કે અપ્રાકૃત પદાર્થ પ્રાકૃત પદાર્થોના સ્વભાવથી વિપરીત ચાલતા હોય છે. અમુક દ્રષ્ટિમાં સામ્ય છે પ્રાકૃત અને અપ્રાકૃત વચ્ચે, પણ પછી અમુક દ્રષ્ટિમાં સામ્ય નથી. એટલે દૃષ્ટાંતના આધારે અપ્રાકૃત તત્વને સિદ્ધ નહીં કરી શકાય. ભૌતિક જગતના જડ દૃષ્ટાંતોના આધારે અપ્રાકૃત તત્વને નહીં બતાવી શકાય. અપ્રાકૃત તત્વને સમજાવવા માટે અપ્રાકૃત તત્વના આધારે એટલા જ અંશમાં ભૌતિક દૃષ્ટાંતને વાપરવું ઉચિત છે. સર્વાંશમાં જો ભૌતિક દૃષ્ટાંતને વાપરવા જઈશું તો અનૌચિત્ય અહીંયા પર સાબિત થશે. એવી જ રીતે જો અદ્વૈત વેદાંતિઓ એવો આક્ષેપ કરતા હોય કે એક બાજુ તમે લોકો વૈષ્ણવો, ભક્તિ માર્ગના અનુયાયીઓ જીવાત્મા અને પરમાત્માના સંબંધને બતાવવા માટે પાછું જે છે સમુદ્રની તરંગ અને સમુદ્રની તરંગ અથવા સમુદ્રની જે બૂંદ છે, બિંદુ, એ અને સમુદ્રના ઉદાહરણને આપો છો, તો સમુદ્રની જે બિંદુ છે એ તો સમુદ્ર જ પોતે છે. અહીંયા વાસ્તવિક ભેદ નથી, અહીંયા તો વિશેષ લાગુ પડે છે. તો તમે કેમ જીવાત્મા પરમાત્મામાં વાસ્તવિક ભેદ માનો છો? અહીંયા બેકફાયર થઈ શકે છે ને એક્ઝામ્પલ. પણ જેમ આપણે પહેલા બતાવ્યું, સમુદ્ર અથવા એની બિંદુનું દૃષ્ટાંત હોય અથવા તો અગ્નિ અને એની જ્વાલાનું દૃષ્ટાંત હોય, એના જે અગ્નિના જે સ્ફુલિંગો છે, જે અગ્નિના કણો છે, એનું દૃષ્ટાંત આપવામાં આવેલું હોય. પણ અહીંયા દૃષ્ટાંત અને દાર્ષ્ટાંતિકમાં પૂર્ણ રીતે સામ્ય નથી. આ દૃષ્ટાંતો એટલી જ હદમાં વપરાવવા જોઈએ કે જેટલી રીતે તેઓ વાસ્તવિકતાને ઉદ્બોધિત કરી શકતા હોય, વાસ્તવિકતાને સૂચિત કરી શકતા હોય. એવી રીતે આ દૃષ્ટાંતો ના વપરાવવા જોઈએ કે તે વાસ્તવિકતાને પણ ડાબી દે. વાસ્તવિકતા એ છે કે જીવાત્મા પરમાત્મા વચ્ચે વાસ્તવિક ભેદ છે. नहीं तो नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतनानाम एको बहुनाम विदधाति कामान, कि परमात्मा अन्य सभी की इच्छाओं की पूर्ति करने वाला है. यदि वास्तविक विभेद नहीं है तो फिर सभी जीवात्मा अपनी अपनी इच्छाओं की पूर्ति अपने अपने बलबूते पे क्यों नहीं कर लेते हैं? बताइए, क्यों परमात्मा के ऊपर उनकी निर्भरता है? क्यों उनको जो है परमात्मा का आश्रय अवलंबन लेना पड़ता है, आधार लेना पड़ता है? मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव. ગીતામાં ભગવાન કહે છે કે હું સૂત્ર સમાન છું અને મારા ઉપર જ મણીના દાણાની જેમ અથવા પુષ્પ કુસુમોની જેમ જે સકળ જળ અને ચેતન પ્રપંચ છે તે ટકેલ છે. આવું બધું કેમ બતાવવામાં આવે છે? આવો ભેદ, આશ્રય આશ્રિત સંબંધ કેમ બતાવવામાં આવે છે? કારણ કે વાસ્તવિક ભેદ છે. સૂત્ર એ પોતે જ, જે દોરો છે એ પોતે જ મણીઓ છે પરોવેલી. જે પરોવેલી મણીઓ છે તે પોતે જ દોરો છે. જે પરોવેલા જે કુસુમ છે, પરોવેલા જે પુષ્પો છે, ફૂલો છે, તે પોતે જ દોરો છે? બિલકુલ નહીં. જો બિલકુલ નહીં તો અહીંયા દ્વૈત સિદ્ધ થાય છે કે નહીં? એટલા માટે सह ब्रह्मणा विपश्चित, ब्रह्म के साथ जीवात्मा आनंद का भोग करता है. यदि दोनों ही एक है तो फिर सह शब्द का यहां पर क्या उचित है बताइए? इसलिए अद्वैत वेदांत तो अपने आप ही खंडित हो जाता है. शांकर मत तो अपने आप ही जो है छिन्न भिन्न हो जाता है. तो કહેવાનો અહીંયા તાત્પર્ય એ છે કે સમુદ્ર એના બૂંદનું જે ઉદાહરણ જીવાત્મા પરમાત્માના સંબંધને બતાવવામાં આવ્યું, એ પણ એટલી જ હદમાં વપરાવવું જોઈએ કે જેટલી હદમાં એ વાસ્તવિકતાને, સત્યને બતાવતું હોય. સર્વાંશમાં જો આ ઉદાહરણોને વાપરીશું આપણે તો આપણે જે વાસ્તવિકતા છે એનાથી દૂર પહોંચી જઈશું. વાસ્તવિકતાને આપણે નહીં ઓળખી શકીએ, કારણ કે કોઈ પણ ભૌતિક જગતનું જે દૃષ્ટાંત છે સર્વાંશમાં આધ્યાત્મિક અપ્રાકૃત ચિન્મય પદાર્થને સમજાવવા માટે ના વાપરી શકાય. આ સિદ્ધાંત છે. હવે અદ્વૈત વેદાંતિઓની ભૂલ ક્યાં થાય છે કે જ્યાં ભૌતિક જગતમાં સકળ જે નામ રૂપ ગુણ ક્રિયાવાળા પદાર્થો છે તે દુઃખમય, અશાશ્વત
અને જડ છે. ત્રણ, દુઃખમય, અશાશ્વત અને જડ. તો આ લોકો એવું માને છે કે જો ભગવાન એટલે કે પરમાત્માના પણ જો નામ રૂપ ગુણ લીલા આદિ આપણે સ્વીકારીશું તો પરમાત્મ તત્વ પણ દુઃખમય, જડ, પ્રાકૃત, હે એટલે કે તુચ્છ અને નશ્વર સાબિત થશે. હવે જોયું, ભૌતિક જગતના દૃષ્ટાંતના આધારે તેઓ આધ્યાત્મિક જગતમાં જે આ પ્રાકૃત તત્વ જે ભગવાન છે તેનું સ્વરૂપ નિરૂપણ કરવા માટે તેઓએ દુસ્સાહસ કર્યું કે જેના વિષયમાં ઉપનિષદો તો કહે છે કે યતો વાચો નિવર્તન્તે અપ્રાપ્ય મનસા સહ. પ્રાકૃત મન અને પ્રાકૃત બુદ્ધિ જે પરબ્રહ્મ તરફ પ્રયાસ કરી રહી છે પહોંચવા માટે અને પોતાની યાત્રા ઉપર પ્રસ્થાન પણ કરી ચૂક્યા છે, પ્રાકૃત બુદ્ધિ અને પ્રાકૃત મન પોતાની યાત્રા ઉપર જે છે પ્રસ્થાન કરી ચૂક્યા છે બ્રહ્મરૂપી ગંતવ્ય સ્થાન સુધી પહોંચવા માટે, પણ પહોંચ્યા વગર જ જેઓ નિરાશ થઈને અસફળ થઈને પાછા આવી જાય છે. યતો वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह. वाणी मन और बुद्धि के साथ जिस ब्रह्म पदार्थ की प्राप्ति न करते हुए वापस लौट आती है. देखिए ये सब क्या बताता है? क्यों? क्योंकि वो ब्रह्म पदार्थ केवल अपनी इच्छा से ही प्राप्त होता है. नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन यमे वैष वृणुते तेन लभ्यः तस्यैष आत्मा विवृणुते तनुम स्वाम. वो जो परमात्मा है वो अपने तनु को, स्वाम तनुम, वो अपने शरीर को, अपने रूप आकार को, अपने सच्चिदानंद विग्रह को, वो जो परमात्मा है गोविंद देव जिनका अपर नाम है, श्याम सुंदर जिनका अपर नाम है, वो ही अपने स्वाम तनुम को, अपने निज रूप को प्रकाशित करता है अपने उपासकों के समक्ष. कैसे और कब? जब उसकी इच्छा होती है. જ્યારે એની પોતાની ઈચ્છા ઉદ્ભવે છે, જ્યારે એની પોતાની અભિલાષા પ્રગટ થાય છે ત્યારે તે પોતાના સ્વરૂપનું, પોતાના રૂપનું, સવિશેષ આકારનું તનુમ સ્વામ. અહીંયા કોઈ નિર્વિશેષ બ્રહ્મની વાત નથી ચાલી રહી. ફગાવી દેવામાં આવશે તેમનો પ્રસ્તાવ. અદ્વૈત વેદાંતિઓનો પ્રસ્તાવ ફગાવી દેવામાં આવશે, આઉટ એન્ડ આઉટ રિજેક્ટેડ. અહીંયા તનુમ સ્વામ, અહીંયા સવિશેષવાદની ચર્ચા ચાલી રહી છે. એટલા માટે તનુમ સ્વામ ભગવાન પોતે જ નક્કી કરે છે. અને ઈશાવાસ્યોપનિષદમાં પણ એ જ વાત કહેવામાં આવી. ભક્ત જે છે, ભક્તિ માર્ગનો પથિક, એ સવિશેષ સાકાર સચ્ચિદાનંદ શ્રી ગોવિંદ દેવના સમક્ષ જઈને શું પ્રાર્થના કરે છે? કહે છે કે હિરણમયેન પાત્રેણ સત્યસ્યાપહિતમ મુખમ પૂષત તત્વમ અપાવૃણુ સત્ય ધર્માય દ્રષ્ટયે. શું કહે છે કે હે ભગવાન, તમારું જે મુખ છે ને તે અપિહિત થઈ ગયું છે. સત્યસ્ય અપિહિતમ મુખમ. અપિહિત થવાનો તાત્પર્ય છે, અપિહિત થવાનો ભાવાર્થ છે, આશય છે, મર્મ છે કે શ્રી ભગવાનનું જે મુખમંડળ છે તે ઢંકાઈ ગયું છે, આવૃત થઈ ગયું છે, આચ્છાદિત થઈ ગયું છે. કોનાથી આચ્છાદિત થઈ ગયું છે? તો શ્રી ભગવાન ની અંગ પ્રભા સદૃશ, શ્રી ભગવાનના સચ્ચિદાનંદ વિગ્રહમાંથી, શરીરમાંથી નીકળવા વાળી જે દિવ્ય કાંતિ છે, જે દિવ્ય જ્યોતિપુંજ છે, તે જ્યોતિપુંજ કે જેને કે આપણે નિર્વિશેષ નિરાકાર બ્રહ્મના નામથી ઓળખીએ છીએ, જે એમની ચિન્માત્ર સત્તા છે ભગવાનની, એ ભગવાનની ચિન્માત્ર સત્તા રૂપી જે બ્રહ્મ જ્યોતિ છે, જે સુવર્ણ પ્રકાશમય છે. સુવર્ણ પ્રકાશમય એટલે હિરણમય સંસ્કૃતમાં. તો ભક્ત શું પ્રાર્થના કરે છે કે હે ભગવાન, તમારા મુખમંડલને આ હિરણમયી જે પ્રભા છે, આ જે સુવર્ણમયી જે આભા છે, એ ઢાંકીને બેઠેલી છે, તેને તમે હટાવો. આ આવરણને તમે પહેલા હટાવો અને પછી અમે તમારા દર્શન કરી શકીશું. સત્ય ધર્માય દ્રષ્ટયે હિરણમયેન પાત્રેણ સત્યસ્યાપહિતમ મુખમ. આ બધું શું બતાવે છે? આ બધું બતાવે છે કે જેમ ભગવાન ગીતામાં કહે છે કે બ્રહ્મણો હિ પ્રતિષ્ઠા અમૃતસ્ય વ્યયસ્ય ચ શાશ્વતસ્ય ચ ધર્મસ્ય સુખસ્ય એકાંતિકસ્ય ચ. ભગવાન જેમ ગીતામાં કહે છે કે હું બ્રહ્મની પ્રતિષ્ઠા છું. બ્રહ્મનો અહીંયા રૂઢી અર્થ લેવામાં આવ્યો. બ્રહ્મનો રૂઢી અર્થ થાય છે નિર્વિશેષ બ્રહ્મમાં. તો નિર્વિશેષ બ્રહ્મનો હું આધાર છું, પ્રતિષ્ઠા છું, આશ્રય છું.
એટલા માટે જે જીવાત્મા છે તે પણ ભગવાનના આશ્રિત છે. જો નિર્વિશેષ બ્રહ્મ ભગવાનના આશ્રિત હોય તો જીવાત્મા તો ભગવાનના આશ્રિત હોય જ. એટલા માટે જે આનંદમય પુરુષ છે જીવાત્મા, તેનાથી ચડિયાતો છે નિર્વિશેષ બ્રહ્મ. પરંતુ નિર્વિશેષ બ્રહ્મ પણ જેના આશ્રિત છે તો જીવાત્મા પણ એના આશ્રિત છે. એટલા માટે અહીંયા દ્વૈત જ સિદ્ધ થાય છે, અહીંયા વાસ્તવિક ભેદ સિદ્ધ થાય છે. અહીંયા જે જીવ અને પરમાત્માનો સંબંધ બતાવવા માટે જે સમુદ્રને તેના બુંદનું જે દૃષ્ટાંત આપવામાં આવ્યું, તેના બિંદુનું જે દૃષ્ટાંત આપવામાં આવ્યું, તે કેવળ અને કેવળ ગુણાત્મક સામ્યતાને બતાવવામાં આવ્યું છે, પરિમાણાત્મક વિષમતાને બતાવવામાં આવ્યું છે. પરંતુ સમુદ્ર અને એના તરંગની વચ્ચે અથવા અગ્નિ અને એના સ્ફુલિંગ કણ વચ્ચે, અગ્નિ અને એના સ્ફુલિંગ કણ વચ્ચે, સમુદ્ર અને એના બુંદ વચ્ચે જેવી રીતે વિશેષ સંબંધ વ્યાપ્ત હોય છે, એ વિશેષ સંબંધ જીવ અને પરમાત્મા વચ્ચે વ્યાપ્ત નથી. સર્વાંશમાં દૃષ્ટાંત દાર્ષ્ટાંતિક નો મેળ કોઈ દિવસ બેસી જ ના શકે આ ભૌતિક જગતમાં. એટલા માટે તો અદ્વૈત વેદાંતિઓ કહે છે કે ભૌતિક જગતના સકળ જે નામ રૂપ ગુણ આદિ છે વસ્તુઓના, પદાર્થોના, એ બધા દુઃખમય, અશાશ્વત અને જડ છે. તો જો ભગવાનમાં, ભગવદ વસ્તુમાં, અપ્રાકૃત પદાર્થમાં પણ જો નામ રૂપ ગુણ ક્રિયા આદિ સ્વીકારવામાં આવે તો અપ્રાકૃત પદાર્થ પણ જડ, નશ્વર અને સીમિત, સીમાયુક્ત અને દુઃખમય થઈ જશે. પણ આ એ લોકોની જે ધારણા છે, કારણ કે એ લોકો ભૌતિક જગતના દૃષ્ટાંતને સર્વાંશમાં વાપરવા માંગે છે, અપ્રાકૃત પદાર્થને સમજવા માટે. તો સર્વાંશમાં વાપરવા માંગે છે એટલા માટે માર ખાઈ ગયા. એ જ ઉપનિષદોમાં, એ જ વેદોમાં, એ જ શ્રુતિ સ્મૃતિ પુરાણોમાં સ્પષ્ટ રૂપે બતાવેલ છે કે અપ્રાકૃત જગતમાં ભગવાન અનંત નામ રૂપ ગુણ લીલા ધામ પરિકરની વૈચિત્ર્યથી યુક્ત છે. અને આ વૈચિત્ર્ય ના નશ્વર છે, ના જડ છે, ના સીમિત છે, ના દુઃખમય છે, પણ અપાર પરમાનંદ ઘન છે, અપાર પરમાનંદ ઘનમય છે. ભગવાનના નામ રૂપ ગુણ લીલા ધામ આદિ પદાર્થો શાશ્વત છે, નિત્ય છે, ત્રિકાલ સત્ય છે, અનંત સુખવાળા છે, પરમાનંદ ઘનમય છે, ચિન્મય છે, જડ નથી અને પ્રાકૃત નથી, અપ્રાકૃત છે. તો એટલા માટે આ જ થાય છે અને આ જ થશે જો આપણે ભૌતિક જગતના ઉદાહરણોના આધારથી અપ્રાકૃત પદાર્થનું સ્વરૂપ નિર્ણય કરીશું. અપ્રાકૃત પદાર્થના સ્વરૂપનો નિર્ધારણ અને નિર્ણય ભૌતિક જગતના દૃષ્ટાંતોના આધારે કરીશું તો આ જ ગડબડ ઉત્પન્ન થશે. આરોહવાદમાં આપણે પેસી જઈશું. પણ અપ્રાકૃત જગતના સિદ્ધાંતો ના આધારે જો આપણે ભૌતિક જગતની ઉપમાઓને અને દૃષ્ટાંતને જેટલી હદમાં વપરાવવા જોઈએ એટલી હદમાં જો વાપરીશું તો આ ગડબડ નહીં થાય. એટલા માટે અહીંયા પણ જે આપણો વિષય ચાલી રહ્યો છે અન્નમય, વિજ્ઞાનમય આદિ પુરુષોનો, તેમાં પણ આ જ વસ્તુ લાગુ પડે છે કે વિજ્ઞાનમય પુરુષ થી પ્રાણમય પુરુષ, પ્રાણમયથી આનંદમય પુરુષ જીવાત્માનો ઉત્કર્ષ. પણ આનંદમય પુરુષથી નિર્વિશેષ બ્રહ્મનો ઉત્કર્ષ બતાવવામાં આવ્યો. બ્રહ્મ પુચ્છમ પ્રતિષ્ઠા, આ તૈતરીય ઉપનિષદના વાક્ય દ્વારા. પણ નિર્વિશેષ બ્રહ્મથી પણ જે સવિશેષ સાકાર વિગ્રહ જે ભગવાન છે તેઓનો ઉત્કર્ષ છે. બ્રહ્મણો હિ પ્રતિષ્ઠાહમ જેવા ગીતા શાસ્ત્રના શ્લોકોના આધાર ઉપર. તો હવે અહીંયા એક પ્રશ્ન ઉભો થાય છે કે જીવાત્માનું જે સ્વરૂપ છે તે તો સીમિત છે. તો સીમિત સ્વરૂપ વાળો જે જીવાત્મા છે તેનો આનંદ પ્રતિક્ષણ વર્ધમાન કેવી રીતે થઈ શકે? આનંદામ બુદ્ધિવર્ધનમ પ્રતિપદમ મહાપ્રભુના શિક્ષાષ્ટકમાં આપણે પાછા ફરી રહ્યા છીએ મૂળ વિષય ઉપર.
આનંદામ બુદ્ધિવર્ધનમ પ્રતિપદમ પૂર્ણામૃતાસ્વાદન. પૂર્ણ અમૃતનું આસ્વાદન ડગલે ને પગલે નિત્ય નિરંતર વર્ધિત થતું રહે છે જીવાત્માના સ્વરૂપમાં. આવું શ્રીમદ મહાપ્રભુ કહે છે. કેવા જીવાત્માના સંદર્ભમાં કહે છે? કે જે ભક્તિના માર્ગમાં પ્રેમ રસને પ્રાપ્ત કરીને સિદ્ધ બની ચૂક્યો છે. તો હવે જો જીવાત્માનું સ્વરૂપ અણુ હોય, સામર્થ્ય એની અણુ હોય, તો પછી સામર્થ્ય જ્યારે એનું અણુ છે, તો પછી આ અપાર અનંત આનંદને કેવી રીતે પોતાના સ્વરૂપમાં સમાવી શકશે અને સંભાળી શકશે અને ધારણ કરી શકશે? જેવી રીતે સિંહણના દૂધને સાચવવા માટે સુવર્ણનું જ પાત્ર જોઈએ. અને ઇતિહાસમાં તો એવી કથા પણ છે કે છત્રપતિ શિવાજીએ સિંહણનું દૂધ કાઢ્યું હતું. હવે સિંહણનું દૂધ કોણ કાઢી શકે? તો સિંહણનું દૂધ તો કાઢવા જાઓ તમે, પહેલા પ્રયાસ તો કરી જો, પછી ખબર પડશે. તો સિંહણનું દૂધ એ તો કોઈ વીર બાંકુરા ही निकाल सकता है. તો છત્રપતિ શિવાજી જેવા જે ક્ષાત્ર કુલ ભૂષણ છે, તેઓએ આ સિંહણનું દૂધ કાઢીને સુવર્ણના પાત્રમાં સાચવ્યું. એવી ઇતિહાસમાં અમર ગાથા પ્રસિદ્ધ છે. તો કહેવાનો તાત્પર્ય એ છે કે જેવી રીતે સિંહણનું દૂધ ફક્ત સ્વર્ણના પાત્રમાં સંરક્ષિત રહી શકે છે, તેવી રીતે જે અપ્રાકૃત ભગવદ ભક્તિ રસ જનિત જે અનંત પરમાનંદ છે, એ સીમિત સામર્થ્ય વાળા, સીમિત સ્વરૂપ વાળા, વિજાતીય સ્વરૂપ વાળા ભગવાનની સ્વરૂપ શક્તિથી પ્રસવ પામેલ જે પરમાનંદ છે, ભગવત ભક્તિ રસજનિત જે આનંદ છે, જેને આપણે સ્વરૂપ શક્તિ આનંદ પણ કહીએ છીએ, તે તો અનંત છે ને માત્રામાં. અને જીવાત્માનું સ્વરૂપ સીમિત છે. તો બંને વિજાતીય સ્વભાવ વાળા થયા કે નહીં? બંને વિજાતીય સ્વભાવ વાળા થયા કે નહીં? તો જો વિજાતીય સ્વભાવ વાળા બંને થયા, તો પછી આ અનંત પરમાનંદ જે ભક્તિ રસમાંથી ઉદ્ભવે છે, તે કેવી રીતે જે છે જીવાત્માના વિજાતીય સ્વરૂપમાં રહી શકે છે? જીવાત્મા સીમિત સ્વરૂપ વાળો છે અને આ અનંત અનંત છે ભગવાનનો. તો એનો ઉત્તર આપવામાં આવેલ છે કે ભગવાનની જે અંતરંગા શક્તિ છે, સ્વરૂપ શક્તિ, તે જીવાત્માના સ્વરૂપને અણુ રાખીને, જે પહેલા હતું એવું જ અણુ અને સીમિત રાખીને, અચિંત્ય શક્તિ ભગવાનની હોવાને કારણે, અઘટન ઘટન પટીયસી શક્તિ ભગવાનની હોવાને કારણે, વિરુદ્ધ ધર્મ આશ્રયિકા શક્તિ ભગવાનની હોવાને કારણે, કર્તુમ અકર્તુમ અન્યથા કર્તુમ સમર્થા ભગવાનની શક્તિ હોવાને કારણે, જે કોઈ દિવસ કલ્પ્યું ના હોય તે પણ ભગવાન કરી શકે છે. સોયની નોકમાંથી હાથીને પસાર કરી શકે છે. બરાબર? जो घटित है उसको अघटित कर दे.